तो शराब के ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। कोरोना मरीजों की गिनती 49,391 तक हो चुकी है ते कोरोना दे नाल 1694 लोगों की मौत भी हुण तक हो चुकी है। करीब 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। हुण तक 14,183 मरीज ठीक भी होए ने ते दुनिया भर दे विच इस समय 15वीं थां दे उत्ते कोरोना मरीजों की गिनती के मुकाबले दे विच 15वीं थां दे उत्ते जिहड़ा साडा देश पहुंच चुकिया, भारत पहुंच चुकिया है। पहला बहुत पिछे सी पर हुण इस लिस्ट दे विच नहीं चाहुंदा कोई भी कि इस लिस्ट दे विच होर उपर जावे, पर 15वें नंबर उत्ते इस समय पहुंच चुके हैं। करीब 50,000 केस देश भर दे विच सामने आ चुके ने। लगातार दूजा या तीजा दिन है जदों 3,000 तो ज्यादा केस देश भर दे विच सामने आए होण तां 49,391 मामले हो चुके ने। 50,000 के करीब अंकड़ा पहुंच चुका है। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं। इस समय चंडीगढ़ तो वड्डी खबर है उसका रुख करांगे। चंडीगढ़ दे विच कोरोना का कहर लगातार पैर पसार रहा है। जी हां, चंडीगढ़ दे विच अज फिर 5 नवे केस सामने आए ने। बापू धाम कॉलोनी दे विच 4 नवे मामले सामने आए ने। सैक्टर 56 दे विच भी एक केस सामने आ गया है। चंडीगढ़ दे विच 120 तक कोरोना के मामले हुण पहुंच चुके ने। तो टोटल केसेस इस समय 120 तक हो चुके ने ते तुहानूं दस दईए कि 5 नवे होर मामले आए ने। फिर ਜਿਹੜੇ 5 नवे मामले सामने रिपोर्ट आए ने जो जानकारी दी गई प्रशासन के वलों। चंडीगढ़ दे विच कोरोना का कहर साफ तौर से नजर आता है। अज मुड़ तो 5 नवे केस सामने आए ते गिणती हुण वध के 120 तक पहुंच चुकी है। तुहानूं दस दईए कि सैक्टर 56 दे विच एक मामला सामने आया है, जबकि बापू धाम कॉलोनी दा चंडीगढ़ दे विच एक वड्डा हॉटस्पॉट बनी हुई है। 4 होर मामले बापू धाम कॉलोनी दे विचों सामने आ गए। लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो चिंता नूं वधाउण वाले ने। 120 केसेस चंडीगढ़ दे विच हुण तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि एक समा सी जदों चंडीगढ़ दे विच कई दिनों तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, पर इस विचाले एक बार फिर तो मामले सामने आने शुरू हुए थे। खास तौर पर बापू धाम कॉलोनी दे विच सामने आए मामलों ने तां खूब चंडीगढ़ दे विच कोरोना के कहर नूं वधाया, कोरोना नूं पैर पसारन का मौका दिता। ते हुण तुहानूं दस दईए कि गिणती लगातार वधदी जा रही है। 120 तक पहुंच चुकी है गिणती ते 5 नवे केस जिहड़े रिपोर्ट किए गए ने उस तो बाद ये गिणती 120 तक पहुंची हुई है। ते भी तुहानूं दस दईए बापू धाम कॉलोनी दे विच लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जो जिक्र लगातार असीं भी कर रहे हैं कि बापू धाम कॉलोनी दे विच ही सब तो वड्डा हॉटस्पॉट इस समय चंडीगढ़ दे विच बनिया होया है। तां चंडीगढ़ दे विच कोरोना का कहर है। मुड़ तो 5 नवे केस सामने आए ने ते असीं जिक्र करिए कल भी बापू धाम कॉलोनी दे विचों कुछ मामले सामने आए सी ते कुछ बच्चे भी इस दी लपेट दे विच आए ने। रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मनोज राठी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल मौजूद ने। मनोज, जानना चाहांगे कि कुछ जानकारी इस समय तुहाडे कोल, क्योंकि लगातार पैर पसार रहा है कोरोना चंडीगढ़ दे विच 120 मामले हो गए ने, 5 नवे जिहड़े मामले आए ने उस बारे की कुछ जानकारी तुहाडे कोल मनोज? गौरव, सब तो वड्डी गल ये कि लगातार जिहड़ा बापू धाम है, क्योंकि हुण बापू धाम च जिहड़े केसिस आ रहे ने उन्हां नूं जिहड़ा सामना है वो औखा हो चलिया, क्योंकि लगातार सैंपलिंग तो हो रही है, लगातार कोशिश तो हो रही है, लेकिन किसी दिन 5, किसी दिन 7, किसी दिन 6 इस तरह करते करते हुण जी आपां गल करिए 120 मामले हो चुके हैं चंडीगढ़ च। यानी कि 115 कल सीगे ते 5 हुण, यानी कि इहदे च छोटे छोटे बच्चे कोई 2 साल का, क्योंकि कल भी आपां जे गल करिए कल भी मामले जिहड़े हैगे आए सीगे जिहदे विच 2 साल का, 6 साल का, 14 साल, इस तरह की जिहड़ी आपां कह सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रैड का जिहड़ा ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सारे जिहड़ा नरेंद्र सीगा पहला ਉਹਦੇ ही सारे संपर्क ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ट्रेसिंग का 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ धाम, ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ, ਧਨਾਜ, ਸੈਕਟਰ 38, ਸੈਕਟਰ 30, ਸੈਕਟਰ 52। तो ये सारा हुण चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि भाई जी सैंपलिंग है वो पूरी की जा रही, सैंपलिंग लगातार की जा रही है कि भाई ये जो डिजीज है इनू आप कैच करिए कि भाई दूजे तो
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, CRPF ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ मनोज, मैं एक चीज समझनी चाहना क्योंकि लोग भी जानना चाहते होंगे इस समय सब तो ज्यादा चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕਰੋ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 26। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 ਤੇ ISBT ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 120 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 17 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 1500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? 17 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ DPR ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 54 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਜੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 17 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 54 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ 1500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1501 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 233 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 136, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 124, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 95, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 88, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 87, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 87, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 85, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਕੇਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 64, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 45, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 42, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 40, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 54 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੇ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 19 ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ